बहुत दिनर तलर कथा। सुखपुर नामक एक छोट गाँव में रामदीन नामक जड़े गरीब कुंभार रोते। रामदीन बड़ परिश्रमी और सचोट लोक थे। से सकाळ संध्या पर्यंत माटी पात्र तैयारी करिबारे लागी रोते। तांका हाथ रे तैयारी कलश घड़ी और सुरेई सबु देखिबाकू बहुत सुंदर थिला। रामदीनकर गोटे छोट झुंपुड़ी घर थिला जेउंथिरे से तांको पत्नी शांति और दुई छोट पिलांक सह रहुथिले। तांको पाखरे गोटे गध मध्य थिला जार नाम थिला मोती। रामदीन प्रतिदिन संध्यारे तांको द्वारा तैयारी पात्र गुड़ी को मोतीर पिठी रे लदी सहर बजार रे बिक्री करने को जाउथिले। मोती मध्य बहुत विश्वस्त थिला एवं ता मालिकर सब कथा मानुथिला। सुखपुर गाँ पाखरे एक घंच जंगल थिला। सेही जंगल रे गछर छाया एते गभीर थिला जे दिन रे मध्य अंधार लागुथिला। एही जंगल रे विभिन्न प्रकारर पशु पक्षी रहुथिले, हरिण, ठेकुआ, मयूर और अनेक पक्षी। किंतु एमानक मध्यरु सबुठारु विपदजनक थिला एक विशालकाय सिंह। से जंगलर सबुठारु गभीर अंशरे रहुथिला। एही सिंहटी बहुत भयंकर और शक्तिशाली थिला। तार गर्जन सुनिले सारा जंगल थरी उठुथिला। तार पंजा एते मजबूत थिला जे से गोटे झटकारे जेकोसी पशु को शिकार करि पारुथिला। गाँ लोके एही सिंह विषय रे अनेक कहानी शुणुथिले एवं समस्ते ताकू बहुत डरुथिले। गत किछि मास धरी एही सिंह जंगलरू बाहरी गाँ आखपाख को मध्य आसिबाकू लागिला। से गाँर अनेक मईसी, छेली और गाय को शिकार करुथिला। बेले बेले तो से राति रे गाँ रे पसी आसी कौनसी ना कौनसी पशु को उठाई नहीं जाउथिला। गाँ लोकों आखिरु राति रे निद उड़ाई देउथिला। सेमाने डर घरू बाहरिबाकू मध्य कुंठाबोध करुथिले। गाँर मुखिया जगन्नाथ अनेक थर शिकारी को डकाइथिले। शिकारी माने जंगल रे जाल बिछाइले, विषाक्त मांस रखिले, किंतु से चालक सिंह प्रतिथर बंची जाउथिला। किछि साहस युवक एकाठी होई सिंहर शिकार करबाकू चेष्टा करुथिले, किंतु सिंहर गर्जन शुणिबा मात्रे सेमानक हाथ गोड़ थरीगला एवं सेमाने दौड़ी पळाइले। दिनकर कथा। रामदीन सकाळू ही पात्र तैयारी करिबारे लागिथिले। सेदिन तांकू बहुत पात्र तैयारी करिबार थिला, कारण ता परदिन सहर रे मेला लागिबार थिला। से जानिथिले जे मेलारे तांको पात्र गुड़िक भल दर रे बिक्री हेबो, तेणु से न थकी लगातार काम करुथिले। मध्याह्न समय होइगला। सूर्य आकाश रे चमकुथिला एवं गरम बहुत अधिक थिला। रामदीन पत्नी शांति तांकू खाइबाकू डाकिले, किंतु रामदीन कहिले एबे नुहे, प्रथमे मते 10टी पात्र आहुरी तैयारी करबाकू दियो। संध्या सुधा मते अति कम रे 50टी पात्र प्रस्तुत करबाकू अछि। शांति कहिले अरे तुमे बिना टिके आराम करिनियो, एते गरम रे लगातार काम करिले असुस्थ होइजिबो। किंतु रामदीन तांको कथा मानिले नाही एवं काम रे लागी रहिले। संध्या हेउ हेउ से बहुत थकी जाइथिले। तांको पूरा शरीर जंत्रणा करुथिला, किंतु से तांको लक्ष्य पूर्ण करि सारिथिले। 50टी सुंदर पात्र प्रस्तुत थिला जहा खरारे सुखुथिला। रामदीन भाबिले जे काली सकाळ शीघ्र उठी एही पात्र गुडी को नियारे पोड़िबे एवं तापरे संध्यारे मेला को नहीं जिबे। से एते थकी जाइथिले जे तांकू भोक मध्य लागुनथिला। शांति जबरदस्ती तांकू 2टी रुटी खुआइले। खाई सारी रामदीन बाहर को आसी देखिले जे मोती बारंडारे ठिया होइछि भोकिला शोषिलारे। अरे मु तो एहाकू बांधिबाकू भूलीगली। रामदीन भाबिले से एते थकी जाइथिला जे अस्तबसल पर्यंत जिबाकू तांकर साहस हेलानी। से भाबिले चाल आज राति पई एहाकू एइठी बांधि दिए, सकाळे अस्तबल को नहीं जीवी। रामदीन मोती को बारंडारे थिबा एक पुराणा आंब गछरे बांधिदेले। मोती को घास और पानी देई निजे शोइबाकू चलीगले। थकापण एते थिला जे तांको मुंड तकियारे लागिबा मात्रे से गभीर निदरे शोइगले। रातिर समय थिला। आकाशरे कला बादल घोटी आसिला। धीरे धीरे पवन जोर हेबाकू लागिला। गछर पत्र गुड़िक जोर जोर हलिबाकू लागिला। दूर केउठी बिजुली मारिला। लागुथिला जे आज रातिरे बहुत बड़ तोफान आसिबो। जंगल रे सेई भयंकर सिंह निज गुंफारू बाहरिला। ताकू भोक लागुथिला एवं से शिकार खोजुथिला। से धीरे धीरे जंगलर किनारा आड़ को बढ़िबाकू लागिला। तार योजना थिला जे
ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଗାଁରେ ପଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପଶୁର ଶିକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଧିମା ପବନ ହେଲା, ତାପରେ ଜୋରରୁ ଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିଜୁଳି ବାରମ୍ବାର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହଲୁଥିଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା ଗଛ ତ ମୂଳରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୋଫାନରେ ଡରିଗଲା। ସେ ଓଦା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାକୁ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା। ଦୂର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ କିଛି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଚାଲିକରି କୌଣସି ଖାଲି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଏ। ସିଂହ ଜୋରରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗାଁ ବାହାରେ ତାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଗଲା। ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ତା ଓ କାଠ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଜାଗା କରି ସେଇଠି ଶୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ପୁରା ଗାଁ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଉଠି ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ରାମଦିନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋତିକୁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ବିଚରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସକାଳେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ରାମଦିନ କହିଲେ, ନା, ମୋତି ବିଚରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବ। ମୋତେ ତାକୁ ଅସ୍ତବଳକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା କମ୍ବଳ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାରଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେବଳ ଦଉଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଛି। ମୋତି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ରାମଦିନ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ମୋତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡିଗଲା? ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ। ଦଉଡ଼ିରେ ଦାଗ ଥିଲା, ଯେମିତି କେହି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛି। ରାମଦିନ ଭାବିଲେ, ଲାଗୁଛି ମୋତି ଡରରେ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ବୋଧେ ତୋଫାନ ଡରରେ କୌଣସି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ। ରାମଦିନ ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋତି ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବ। ବୋଧେ ଗାଁର କୌଣସି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବ। ସେ କମ୍ବଳ ଓଢ଼ି ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ସେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଦିନ ସାହସ ହାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଦିନ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନରେ ମୋତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତି କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଗାଁର ବାହାର ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଓ ଖାଲି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା। ମୋତି ମୋତି ରାମଦିନ ଡାକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୋଫାନର ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କେଉଁଠି ହଜି ଯାଉଥିଲା। ବିଜୁଳି ବାରମ୍ବାର ମାରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଲୋକରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଉଥିଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ପୁରା ଶରୀର ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତିର ଚିନ୍ତା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ବିଚରା ମୋତି କେତେ ଡରି ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ବି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ। ଶେଷରେ ସେ ସେହି ପୁରୁଣା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିର କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ବିଜୁଳିର ଏକ ଜୋର ଚମକ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକରେ ରାମଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କବାଟରେ ଏକ କୋଣରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପଶୁ ଶୋଇଛି। ରାମଦିନଙ୍କ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା ଓ ବିଜୁଳି ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ମୋତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ନାଲାୟକ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିବ। ସେ ରାଗରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋତି, ତୁ ଏଇଠି ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ପୁରା ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ମଜାରେ ଶୋଇଛୁ। ସିଂହ ରାମଦିନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଜାଗି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏ କିଏ, ଯିଏ ଏତେ ସାହସରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ରାମଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସିଂହର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ମୋତିର ମୋଟା ବେକ। ରାଗରେ ସେ 2-3ଟି ଚାପୁଡ଼ା ସିଂହର ବେକ ଉପରେ ପିଟିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାଲାୟକ କେଉଁଠିକାର, ତୁ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇବାର ସାହସ କିପରି କରିଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଳିଛି। ସିଂହ ଏହି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ପୁରା ଜୀବନରେ କେବେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା ଯେ କେହି ତାକୁ ମାରିବ ବା ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକଟି ତ ତାକୁ ମାରୁଥିଲା ଏବଂ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ରାମଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସିଂହର ପିଠି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସିଂହର ବେକକୁ ମଜବୁତ ଭାବେ ଧରିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ସିଂହର ଘଞ୍ଚ କେଶ ମୋତିର ବାଳ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ମୋତିର ବାଳ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାଲି ଏହାର ସଫେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ସିଂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମଣିଷ କିଏ ଯିଏ ଏତେ ନିର୍ଭୀକ? କ'ଣ ଏହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ? ସିଂହ ଭାବିଲା ଯେ ବୋଧେ ଏ କୌଣସି ଯାଦୁକର ବା କୌଣସି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛି। ରାମଦିନ ସିଂହର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୋତି ଛିଣ୍ଡାଇଥିଲା। ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ସିଂହର ବେକରେ କେତେଥର ଗୁଡ଼ାଇ ମଜବୁତ ଭାବେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରାମଦିନ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି କହିଲେ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ପଳାଇଗଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ତୋତେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ତୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯେ ଆଉ କେବେ ପଳାଇବାର ସାହସ କରିବୁ ନାହିଁ। ରାମଦିନ ସିଂହର ପିଠି ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଦଉଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ। ସେ ସିଂହର ପଞ୍ଜାର ହାଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ମାରି କହିଲେ, ଚାଲ, ଡେରି କର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସିଂହର ମୁଣ୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ମାରିଦିଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏ ଏତେ ନିର୍ଭୀକ ଯେ ବୋଧେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ବୋଧେ ଏ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଭଲ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏହାର କଥା ମାନିନିଏ। ସିଂହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁମ୍ପୁଳିରୁ ବାହାରିଲା। ରାମଦିନ ଏବେ ବି ତା ପିଠିରେ ବସିଥିଲେ। ଦଉଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ଭାବେ ଧରି ବର୍ଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିଲା। ତୋଫାନର ଗତି ମଧ୍ୟ ଧିମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମଦିନ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଡରିବି? ମୁଁ ତୋତେ ଛୋଟବେଳୁ କିଣିଥିଲି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କଲି। ପ୍ରତିଦିନ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପାଣି ପିଆଏ, ଆଉ ତୁ ମୋର ଏହି ଉପକାର ଭୁଲି ପଳାଇ ଯାଉଛୁ? ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ତୋତେ? ସିଂହ ଚୁପଚାପ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏହି ଲୋକଟି ମୋତେ ଗଧ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ସତ କହିଦିଏ ତେବେ କିପରି? ଆଉ ଯଦି ଏ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସିଂହ ତେବେ ବୋଧେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ପୁରା ଗାଁ ଜାଗି ଉଠିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ନା, ଭଲ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏହା ସହିତ ଚାଲେ। ବାଟରେ ରାମଦିନ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ମୋଟା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବି। ଆଉ ଶୁଣ, ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ ତେବେ ତୋର ଖାଇବାରେ ପିତା ନିମପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ସିଂହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ଲୋକଟି କେତେ ବିପଦଜନକ। ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏହି ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ରାମଦିନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାମଦିନ ସିଂହକୁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଇ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏଥର ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ କେତେଥର ଗୁଡ଼ାଇ ମଜବୁତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ। ଏବେ ଏଇଠି ରହ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପଳାଇବାର ସାହସ କର ନାହିଁ, ରାମଦିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସିଂହ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏ କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ରାତି ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ଧରି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଗଧ ଭାବି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଏବେ ବି ହାଲୁକା ଭାବେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଂହ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାମଦେବଙ୍କ ଧମକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ନା, ଯଦି ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଧରିନିଏ ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇଦେବ। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ରାମଦିନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତ ଶାନ୍ତି ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ମୋତି ମିଳିଗଲା? ରାମଦିନ ଜବାବ ଦେଲେ, ହଁ, ମିଳିଗଲା ନାଲାୟକ। ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଖବର ନେଇଛି। ଏବେ ତାର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ପଳାଇଯିବ। ଶାନ୍ତି କହିଲେ, ଭଲ କରିଲ, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ସକାଳେ ତୁମକୁ ପାତ୍ର ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ରାମଦିନ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇଗଲେ। ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ସିଂହ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସକାଳେ କ'ଣ ହେବ। ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକାଶରେ ହାଲୁକା ଲାଲିମା ଦେଖାଗଲା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆକାଶରେ ଖେଳିଗଲା। ସକାଳର ସମୟ ବହୁତ ସୁହାଉଥିଲା। ରାତିର ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ଧୋଇ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତେଜ ଦିଶୁଥିଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବଳରାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ।
ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ରାମଦିନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯିବାର ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ବଳରାମ ରାମଦିନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ନଜର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ବଳରାମଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେ ଏତେ ଡରିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ସିଂହ ସିଂହ ଆସିଗଲା। ବଳରାମଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖପାଖର ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମଦିନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଜିଅନ୍ତା ସିଂହ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ରାମଦିନ ସିଂହକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଏ ତ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଯିଏ ଆମର କେତେ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ରାମଦିନ କେତେ ବାହାଦୁର। ଲୋକେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଗାଁ ରାମଦିନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସିଂହକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମଦିନଙ୍କ ବାହାଦୁରର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାମଦିନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବାହାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଘାବରାଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ସକାଳୁ ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯାଇ ଦେଖ ତ। ରାମଦିନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, କିଛିଙ୍କ ହାତରେ ମଶାଲ ଥିଲା। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ରାମଦିନ, ତୁମେ ଏହି କମାଲ କିପରି କରିଦେଲ? ତୁମେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସିଂହକୁ କିପରି ଧରିଲ? ରାମଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କେଉଁ ସିଂହ? ମୁଁ ତ କୌଣସି ସିଂହକୁ ଧରି ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଦେଖ, ଜଣେ ଲୋକ ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା। ରାମଦିନ ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସକାଳର ଆଲୋକରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା। ତାର ଘଞ୍ଚ କେଶ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଝା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଆଖି। ରାମଦିନଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଭୂମି ଖସିଗଲା। ଏ ସିଂହ କିପରି? ସେ ଅଟକି ଅଟକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ, ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନରେ ଯେ ଯାହାକୁ ମୋତି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ମୋତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଥିଲା। ସେ ଯାହାର ବେକରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ପିଠିରେ ସବାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଥିଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହାୟ ରାମ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି କହି ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାମଦିନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ରାମଦିନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମଦିନଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ପାଣି ପାଣି ପିଆଅ, ରାମଦିନ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ରାମଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଥରୁଥିଲେ। ମୁଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, ରାମଦିନ, ତୁମେ ଠିକ୍ ତ ଅଛ? କୁହ, ତୁମେ ଏହି ସିଂହକୁ କିପରି ଧରିଲ? ରାମଦିନ ଥରିଲା ସ୍ୱରରେ ପୁରା ରାତିର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। କିପରି ସେ ମୋତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିପରି ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ସିଂହକୁ ଗଧ ଭାବି ନେଇଥିଲେ, କିପରି ସେ ସିଂହକୁ ମାରିଲେ ଓ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାମଦିନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ସାହସର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ରାମଦିନ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିଲେ, ନହେଲେ ସେହି ସିଂହ ତୁମକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଆଉ ତୁମର ସାହସ ମଧ୍ୟ କମାଲର। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ତୋଫାନରେ ତୁମେ ଏହି ସିଂହକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥିଲେ ଡରରେ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ରୋହନ କହିଲା, ଏବଂ ଏହି ସିଂହର କ'ଣ କରିବା? ଏହା ବହୁତ ବିପଦଜନକ। ଏହାକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକ ତ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ସେମାନେ ସିଂହକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ରୁହ, ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମକୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାର ଖବର ଦେବା ଉଚିତ। ସେହି ସିଂହ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେ ଏହି ସିଂହର କ'ଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକକୁ ରାଜାଙ୍କ ମହଲକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସୁଖପୁରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସୋନାପୁର ସହରରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବିଶାଳ ମହଲ ଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଓ ବାହାଦୁର ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କାଳୀନଗରର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ ବହୁତ କ୍ରୂର ଓ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୁଖପୁରର ସୀମା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ସେନା ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଯାହା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସେନାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ବଡ଼ ଥିଲା। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ ସୁଖପୁରର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।
से राजा विक्रमादित्य को अनेक थर संदेश पठाइथिला जे से अधा राज्य ताकू देई दियंतु नहले से युद्ध करिवो किंतु राजा विक्रमादित्य सफा मना कर देइथिले। से कहिथिले मु मो प्रिय प्रजार जमी काहाको भी देबी नाही जदि युद्ध करिवार अछि तो कर। राजा विक्रमादित्य तांका मंत्री मानक सह दरबार रे बसिथिले। सेमाने युद्धर प्रस्তুति उपरे चर्चा करुथिले। प्रधानमंत्री विशाल सिंह कहिले महाराज शत्रुर सेना आमठारु बहुत बड़ आमको एक एपरी सेनापति को आवश्यकता अछि जे आम सेना को सठिक भाव में युद्ध पाई प्रस्तुत करि परिबो। केही एमिति जी बहादुर हेबो चतुर हेबो एवं शत्रु को डरिबो नाही। राजा कहिले हाँ एकता ठीक किंतु एपरी व्यक्ति केउंटी मिलिबो आमर पूर्व सेनापति तो युद्धर शहीद होइगले। ठीक सेतिके बेले दरबार रे सुखपुर गाँव रु आसुतबा संदेश बाहक आसिले। से राजा को प्रणाम करिले एवं कहिले महाराज मु सुखपुर गाँव रु आसीछि सेठारे एक बहुत अद्भुत घटना घटिछि। राजा कहिले कौन हैला कुह। संदेह बाहक पूरा कहानी सुनाइले किपरि रामदिन नामक जड़े गरीब कुंभार से भयंकर सिंह को धरी पकाइले जहाको पूरा अंचल डरुथिला। किपरि से अंधार रे तोफान रे निर्भीक होई सिंह को घर को नहीं आसीथिले। यह सुनी दरबार रे समस्ते आश्चर्य होइगले। मंत्री माने परस्पर मध्य फुसफुस हेबाको लागिले। प्रधानमंत्री विशाल सिंह कहिले महाराज यह तो बहुत असाधारण कथा जो व्यक्ति सिंह को धरी पारे से निश्चित भाव बहुत बहादुर। मो विचार रे ए व्यक्ति ही आमर सेना सेनापतिर हेबाकु योग्य। अन्य मंत्री गणेश राव कहिले हाँ महाराज विशाल सिंह जी कथा ठीक जदि एही कुंभार एते निर्भीक जे सिंह को मारिला और धरिला तेबे से शत्रुर सेना को मध्य डरिबो नाही। राजा विक्रमादित्य किछि समय चिंता करिले तापर से कहिले ठीक अछि ए रामदिन को तुरंत दरबार को डका जाऊ मु निजे ताकू भेटिबाकू चाहूछि। संदेह बाहक पुणी थरे प्रणाम करिले एवं राजा संदेह नहीं पुणी सुखपुर गाँ आड़ को चलीगले। मध्याह्न सुध संदेह बाहक सुखपुर गाँव में पहुंचीगले। से रामदिन को राजा संदेह देले राजा विक्रमादित्य तुमको दरबार डाकिछंती तुमको तुरंत जीवाकू हेबो। रामदिन घबराई गले मते राजा मते डाकिछंती काहेकि। संदेह बाहक कहिले तुमे बहुत बड़ काम करिछ राजा तुमको सम्मानित करबाकू चाहूछती। शांति खुशी होइगले। से कहिले एते बहुत भल कथा जाओ राजा दरबार को जाओ। किंतु रामदिन डरी जाइथिले। से जानिथिले जे से किछि खास करि नांती। यह तो तांकर भूल थिला जे से अंधार रे सिंह को गद भाबी नैथिले। तांको डर थिला जे केउंठी राजा एही सत कथा जानि गले तो कौन हेबो। किंतु राजा डकर को आग्रह करा जाई परिबो नाही। रामदिन निजर सबुठारु भल पोशाक पिंधिले एवं संदेश बाहक सह सोनापुर आड़ को चलीगले। संध्या सुधा सेमाने सोनापुर रे पहुंची गले। राजा महल बहुत भव्य और सुंदर थिला। रामदिन केबे एते सुंदर कोठा देखि नथिले। महल बाहर सैनिक माने पहरा देउथिले। संदेश बाहक रामदिन को दरबार को नहीं गले। दरबार रे राजा विक्रमादित्य सिंहासन उपरे बसिथिले। तांको चारि पाखरे मंत्री और दरबारी माने ठिया होइतिले। रामदिन राजा को प्रणाम करिले। तांको हाथ गड़ थरुथिला। से केबे भाबी नथिले जे से कोनोसी दिन राजा सामने ठिया हेबे। राजा विक्रमादित्य हसी हसी कहिले स्वागत रामदिन आमे तुमर बहादुरी विषय शुणिछु। तुमे सही काम करिछ जहाँ बड़ बड़ योद्धा करि पारे नाहंती। तुमे सही भयंकर सिंह को धरिछ। रामदिन घबराई जाय कहिले महाराज ताहा तो किंतु प्रधानमंत्री विशाल सिंह मध्य कहिले महाराज मु भाबुची जे रामदिन आम सेनार सेनापति हेबाकू योग्य। जो व्यक्ति सिंह को डरू नाही से शत्रु को मध्य डरिबो नाही। सब मंत्री दरबारी राजी हेले। राजा मध्य हाँ भरिदेले। रामदिन राजा कहिले आज ठारू तुमे आम सेनार सेनापति तुमको काली ठारू ही निज दायित्व संभाळिबाकू हेबो। शत्रु दल सेना किछि दिन मध्य आक्रमण करबाकू जाउछि। तुमको आम सेना को युद्ध पाई प्रस्तुत करबाकू हेबो। एहा सुनि रामदिन चेहरार रंग उड़ीगला। सेनापति से जीए केबे दरबार उठाई नाही जे घोड़ा चढ़िबा मध्य जाने नाही से सेनापति मात्र महाराज रामदिन किछि कहिबाकू चाहिए किंतु राजा हाथ उठाई तांको अटकाई देले। कौनसी बाहाना नुहे यह राजाज्ञा तुमको यही दायित्व लिभेबाकू ही पड़िबो। राजांक तांको सेवा माननको डाकिले। रामदिन पई महल रे एक शानदार घर प्रस्तुत कले। तांको सेनापति समस्त वस्त्र और अस्त्रवस्त्र दि जाऊ आउ हाँ सबुठारु भल घोड़ा मध्य दियो। सेवक माने रामदिन एक सुंदर घर को नहीं गले।
ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ବାହାରେ ଏକ ଅସ୍ତବଳରେ ଏକ କଳା ମଜବୁତ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ରାମଦିନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରେ ଏକା ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା। ଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ସେ ଭାବୁଥିଲେ, କାଲି ମୋତେ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲି ତେବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହସିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସେନାପତି ଘୋଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଝରକାରୁ ବାହାରେ ସେ କଳା ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅଧରାତି ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଯଦି ରାତିରେ ହିଁ ଶିଖିଗଲି ତେବେ କାଲି ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାମଦିନ ଚୁପଚାପ ଅସ୍ତବଳକୁ ଗଲେ। ଘୋଡ଼ା ଶୋଇଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଜାଗି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମଦିନ କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବାସ୍ ତୁମ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ରାମଦିନ ଅନେକ ଥର ଡେଇଁ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ରାମଦିନ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା। ସେ ଅସ୍ତବଳକୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଢ଼ା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଘୋଡ଼ାର ପିଠି ଉପରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଠି ବହୁତ ଚିକଣ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲି ତେବେ ମୋର ବହୁତ ବେଜ୍ଜିତ ହେବ। ରାମଦିନ ଭାବିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଡ଼କୁ କାଠି ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏକ ମୋଟା ଦଉଡ଼ି ପାଇଗଲେ। ସେ ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ରୋକିବାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦଉଡ଼ିରେ ରକାବାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାର ପେଟ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ପଟର ରକାବ ଏକାଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ମଜବୁତ ଭାବେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ରକାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲିକରି ଦେଖେ। ରାମଦିନ ଘୋଡ଼ାର ବେକକୁ ଥାପଡ଼େଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଛୁଇଁଲେ ଘୋଡ଼ା ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଧେ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ରୁହ ରୁହ, ରାମଦିନ ଚିତ୍କାର କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅସ୍ତବଳରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମଦିନ ଘାବରାଇଗଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାର ବେକକୁ ମଜବୁତ ଭାବେ ଧରି ରହିଲେ। ଘୋଡ଼ା ସହରର ସଡ଼କ ଉପରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ରାମଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର। ତୁମେ ମୋତେ ସିଂହଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲ, ଏବେ ଏହି ପାଗଳ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଅ। ଘୋଡ଼ା ସହରର ଦରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦରଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ତାର ଗତି ରୋକିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦରଜାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଏବଂ ଦରଜା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ସହରର ବାହାରି ଖୋଲା ମଇଦାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଘୋଡ଼ା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ରାମଦିନ ବାସ୍ ଘୋଡ଼ାର ବେକକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଆଉ କେବେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବି ନାହିଁ। ରାମଦିନ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଦେଇ ଗଲା। ରାମଦିନ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ କୌଣସି ଗଛର ଡାଳ ଧରି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଗଲା, ରାମଦିନ ତାର ଏକ ମୋଟା ଡାଳକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାର ଗତି ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ରାମଦିନଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଗଲା। ଏବେ ରାମଦିନଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁକରି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ସେ ଘୋଡ଼ାର ବେକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯିବେ। ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହର ସେନା ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଶତ୍ରୁର ଜଣେ ସୈନିକର ନିଦ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ଦୂରରୁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ସବାରକୁ ଆସିବା ଦେଖୁଥିଲା। ସକାଳ ହାଲୁକା ଆଲୋକରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଯେ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଦୁଇ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଡାଳ ଧରିଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ସେଇ ଘୋଡ଼ା ସବାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଦୁଇ ହାତର ଗଛର ମୋଟା ଡାଳ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୈନିକ ଘାବରେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଇଏ କିଏ ଯିଏ ଏତେ ସହଜରେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିପାରେ? ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ସୁଖପୁରରେ କେହି ଜଣେ ସିଂହକୁ ଧରିଛି। କେଉଁଠି ଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନୁହେଁ? ସୈନିକ ଭାବିଲା। ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ଶତ୍ରୁର ସେନାପତି ଆସୁଛି। ସେ ସିଂହକୁ ଧରିବା ବାଲା। ସେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦୌଡ଼, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତରେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଜୋର ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି।
ଦୁଇ ହାତରେ ଗଛର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ଧରି। ଡର ଯୋଗୁଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗଦଡ଼ ମଚିଗଲା। ଏଇ ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ସିଂହକୁ ଧରିଥିଲା। ଜଣେ ସୈନିକ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୈନିକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିତ୍କାର କରିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଦେଖାଗଲା, ଦୁଇ ହାତର ଗଛର ମୋଟା ଡାଳ ଧରି ଜୋରରେ ଆସୁଥିବା। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଏ ତ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ପରି ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଏତେ ସହଜରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଏକ କାଗଜ କଲମ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ ଏକ ସନ୍ଧିପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭାବିଲି। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଖପୁରର ସୀମାରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ। ପତ୍ର ଲେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ତମ୍ବୁର ମେଜ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜୋରରେ ବାହାରିଲେ, ନିଜ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ପଛକୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାମଦିନଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଶତ୍ରୁର ଛାଉଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମଦିନ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଏ କେଉଁ ଜାଗା? ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୈନିକ ଛାଉଣୀ, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଏକ ପଥରରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ସେ ଝୁଣ୍ଟିଗଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ଦଉଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଏବଂ ରାମଦିନ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆହା! ରାମଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୁଣ୍ଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଛାଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତମ୍ବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଏ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକର ତମ୍ବୁ ହୋଇଥିବ, ରାମଦିନ ଭାବିଲେ। ସେ ସେହି ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତମ୍ବୁ ଭିତରୁ ସବୁକିଛି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଛି। ମେଜ ଉପରେ ଏକ କାଗଜ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାମଦିନ ସେ କାଗଜକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏ କ'ଣ? ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଦିନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ତ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାଗଜ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧେ ଏହା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସେ କାଗଜକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ରାମଦିନ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଥକିଲା ଓ ହାମ୍ପୁଡ଼ାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ବସିବି ନାହିଁ, ରାମଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲିକରି ଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମଦିନ ପାଦରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଜଣାନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିଗ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଗଲେ। ଏ ତ ସେହି ସେନାପତି ଯିଏ ସିଂହକୁ ଧରିଥିଲେ। ଖବର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକେ ରାମଦିନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ସେନାପତିଜୀ, ଆପଣ ପାଦରେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲା। ରାମଦିନ ଜବାବ ଦେଲେ, ମୋର ଘୋଡ଼ା ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତାକୁ ଆରାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦୟାଳୁତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ସେନାପତି, ନିଜ ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କହିଲା, ସେନାପତିଜୀ, କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା? ରାମଦିନ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଗଲେ। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେନାପତି ନମ୍ରତାର ସହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାଃ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଜଗାଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା। ଖବର ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ସେନାପତି ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇଦେଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାମଦିନ ସେନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସହରରେ ଉତ୍ସବର ମହଲ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୁଲ ବିଛା ଯାଉଥିଲା। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଦିନ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେନାପତିଜୀଙ୍କ ଜୟ ହେଉ, ସେମାନେ ନାରା ଦେଉଥିଲେ। ରାମଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଚାଲୁଥିଲେ। ମହଲରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ହାଲଚାଲ ହୋଇଥିବ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ରାମଦିନ ତ ନୂଆ ସେନାପତି, ଆଶା କରୁଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବ।
ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସୈନିକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆମ ସେନାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମହାରାଜ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶତ୍ରୁର ପୁରା ସେନା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସୈନିକ କହିଲା। ରାଜା ଓ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଧୂଳିରେ ଭରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ରାମଦିନକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତୁମେ କମାଲ କରିଦେଲ ରାମଦିନ, ତୁମ ବିନା ରକ୍ତପାତର ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇଦେଲ। ରାମଦିନ ନିଜ ପକେଟରୁ ସେହି କାଗଜ ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମହାରାଜ, ଏହି କାଗଜ ମୋତେ ଶତ୍ରୁର ଛାଉଣରେ ମିଳିଥିଲା, ବୋଧେ ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବ। ରାଜା କାଗଜ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଏ ତ ସନ୍ଧିପତ୍ର। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ରାମଦିନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲ। ଦରବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଳ ସିଂହ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ରାମଦିନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ରାମଦିନ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଘର ଦିଆଯିବ, କ୍ଷେତ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାର ଜୀବନସାର ଖ୍ୟାଲ ରଖାଯିବ। ରାମଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କୃପା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। କୁହ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ରାମଦିନ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେନାପତିର ପଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭାର। ଯାହା କିଛି ହେଲା ତାହା ଭଗବାନ କୃପା ଥିଲା। ଦୟାକରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେନାପତି କରନ୍ତୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲେ, ରାମଦିନ, ତୁମର ନମ୍ରତା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେନାପତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହ, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏହି ପଦ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନିତ ନାଗରିକ ହୋଇ ରହିବ। ରାମଦିନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାମଦିନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହରରେ ଏକ ଭଲ ଘର ଦିଅ ଏବଂ ରାମଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୋକାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଓ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋନାପୁର ଆସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ମିଳିଲା। ରାମଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୋକାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ରାମଦିନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସତରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ରାମଦିନ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବି। ନା ସିଂହ, ନା ଘୋଡ଼ା, ନା ଯୁଦ୍ଧ। ବାସ୍ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ସୁଖପୁର ଗାଁରେ ସେହି ସିଂହ ଏବେ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସିଂହକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଅଂଶରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିଛି ବାହାଦୁର ସୈନିକ ସିଂହକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଂହ ମୁକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ କେବେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେହି କୁମ୍ଭାର, ସେ ମୋତେ ଗଧ ଭାବି ମଧ୍ୟ ମାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଖପୁର ଗାଁରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସିଂହର ବିପଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସୋନାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲା। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହ ନଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା। ରାମଦିନ ନିଜ ଦୋକାନରେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଦୂର ଦୂରକୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଂହକୁ କିପରି ଧରିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ହରାଇଲେ, ତ ସେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭାର। ଆଉ ସତରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରଳତା, ତାଙ୍କର ଅଜଣା ସାହସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମଦିନ ସବୁବେଳେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିପରି ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର ଅଜାଣତରେ ସିଂହକୁ ଧରିଲେ, ଅଜାଣତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କର ସରଳତା ଓ ନର୍ମତା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଲା।